عام طور پر ہندو اور مسلم مذہب کی بات آئے تو ہمیں صرف اختلافات اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر میڈیا اور پولیٹیشین نے اپنے فائدے کے لیے جان بوجھ کر ان دونوں کے درمیان نفرت کی آگ کو ہوا دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں دونوں قومیں نہ صرف ایک دوسرے سے مل کر رہتی تھی بلکہ مل کر انگریزوں کے ساتھ جنگ آزادی میں لڑی بھی تھی، پر آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہی ہیں، اور جواب میں پاکستانی میڈیا اس نفرت کا جواب بالکل اسی انداز سے دیتا نظر آتا ہے جس سے حالات کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بھارتی فلم اداکار جنہیں عام طور پر سناتن دھرم سے بھی دور سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی عیش و عشرت اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کہ یہ لوگ تو دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کا کریکٹر جیسا مرضی ہو، پر یہ لوگ اسلام کو سمجھ کر اس سے اتنا متاثر ہیں کہ شاید ان لوگوں کا یہ روپ دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہ ہو۔ صرف آپس میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے اقرار بھی اسلام کی تعریف کر کے کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے ہی بالی ووڈ ایکٹرز کا ذکر کریں گے جو اسلام سے انتہائی متاثر ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ساحل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساحل ڈیپ تھنگز۔ پہلے نمبر پر ہے پرینکا چوپڑا۔ دوستوں، مشہور بھارتی اداکار پرینکا چوپڑا کو کون نہیں جانتا۔ یہ اپنے ایک میڈیا انٹرویو میں بات کر رہی تھی اور اسی دوران ایک صحافی نے پوچھا کہ ان کے لیے دن کا سب سے بہترین وقت آخر کون سا ہے، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ شام سورج غروب ہوتے وقت جب ہر طرف سے اذانوں کی آواز آتی ہے تو یہ وقت مجھے بہت زیادہ سکون دیتا ہے اور میں بے صبری سے اپنے ٹیرس پر اس وقت کا انتظار کرتی ہوں اور یہ 5 منٹ مجھے بہت ہی سکون دیتے ہیں۔ بھوپال میں سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی اور جس کا میں انتظار کرتی ہوں ایکچولی اذان کا وقت شام کو میں اپنے ٹیرس پہ بیٹھتی ہوں، پیک اپ ہو جاتا ہے، آئی تھنک 8 بجے کے قریب جب اذان سنائی دیتی ہے نا، وہ پورے بھوپال کے آئی تھنک ہر مسجد میں اذان آتی ہے، تو میرے ٹیرس پہ ایٹ لیسٹ 6 مسجدوں سے مجھے سنائی دیتی، تو وہ 5 منٹ جو ہوتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید مسلم آڈینس کو حاصل کرنے کے لیے پبلسٹی سٹنٹ ہے، لیکن ہم انسان لوگوں کے ظاہری عمل کی بنیاد پر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کے راز تو صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں واقعی اسلام کی عزت موجود ہے یا صرف مشہوری کے لیے یہ سب کر رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پریش راول۔ بھارت کے نامور اداکار پریش راول کو ان کی کامیڈی اور بہترین ایکٹنگ سکل کے لیے جانتے ہیں۔ اس کی ایک پرانی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے جس کے اندر وہ ماضی میں ہندو اور مسلم کے انگریزوں کے خلاف مل کر ایک ساتھ لڑنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، یہ قوم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرنے والی قوم ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جذباتی بھی بہت ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر انہیں ہندو کے خلاف جان بوجھ کر بھڑکا دیا گیا ہے۔ انہیں ہمارے ہندو پولیٹیشین نے آپس میں لڑوا کر الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی ٹیریفک قوم ہے، ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریس نے یہ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو، کیونکہ جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے جس دن ہندو مسلمان ایک ہو گئے، کانگریس کے بعد کوئی مدعا ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم۔ یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے۔ جذباتی بہت ہے، مسلمان بھائی لوگ جذباتی بہت ہے، تو بہکا دیا۔
तीसरे नंबर पर है सुषमाती सेन। बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकार सुषमाती सेन मुसलमानों की बहुत ज्यादा इज्जत करती है और ये मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारक देने के बाद अपने इंटरव्यू में कुरान करीम की सूरत अल असर की तिलावत करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि मैं इस सूरत पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। आप सबको तहे दिल से रमज़ान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए मिलता है। इस वजह से ये नजर आता है कि ये ना सिर्फ इस्लाम को पढ़ती है बल्कि इसे समझती भी है। चौथे नंबर पर हैं राजपाल यादव। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव को कौन नहीं जानता। ये मजहब के लिहाज से हिंदू हैं और क्योंकि हिंदू मजहब में कई खुदाओं की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है, लेकिन राजपाल यादव को असली खुदा यानी अल्लाह का तारुफ हो चुका है, जिसका इजहार वो अपनी वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं मानता हूँ सुपर पावर यानी अल्लाह सिर्फ एक ही है जिसने हमारा जिस्म और पूरी कायनात बनाया, मगर खुले आम मुल्क के अंदर अपने मुसलमान होने का इकरार नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी इंतहा पसंदी मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर मौजूद है, उनके कैरियर के साथ साथ उनकी जान भी दांव पर लग जाएगी। से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। मैं दुआ करता हूं कि पूरे विश्व में रमजान का महीना शुरू हुआ है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी ईदी अच्छी बने और ईद के बाद में एक ऐसा संसार शुरू हो हम सबकी। और दोस्तों इसी तरह पांचवें नंबर पर है हनी सिंह। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह जो योयो के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों इन सब की एक बात तो है, या तो ये मुसलमानों से डरते हैं या फिर इस्लाम की दिल से इज्जत करते हैं कि जब भी इस्लाम की बात आती है तो ये इज्जत और एहतराम से बात करते हैं। आप ये क्लिप ही देख लें जिसमें हनी सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कौन से मजहब को फॉलो करते हैं। वो एक एक करके हर मजहब की बात करते हैं, मगर जब इस्लाम की बात आती है तो अदब से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साथ बिठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अब इनको किसने बता दिया कि जब भी मोहम्मद का नाम आए तो दरूद पढ़ना लाजमी है। दोस्तों आज मुसलमान माशरे में बैठकर एक हिंदू माशरे में पूरी जिंदगी गुजारने वाले शख्स को कहना कि वो हिम्मत करके इस्लाम कबूल करके इसका ऐलान पूरी दुनिया में कर दे अपने लोगों के सामने, शायद ये बात आपको छोटी लगे, लेकिन असल में ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव बात है जिसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। और मुझे लगता है इसी तरह और भी बॉलीवुड के कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो इस्लाम पर बिलीव करते हैं, मगर अपने स्टेटस और लोगों को खो देने के डर से इस्लाम को कबूल करना चाहते तो हों, पर इसका इजहार पब्लिक में ना कर पाते हों। अल्लाह से दुआ है कि अगर इनकी हिदायत लिखी है तो इन्हें जल्द अज जल्द मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।